محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور عشق مصطفیٰ میں عاشقوں نے انتہا کر دی عشق مصطفیٰ میں عاشقوں نے انتہا کر دی تو مصطفیٰ نے بھی ان پر کرم کی انتہا کر دی خدا خود تو پردے میں رہا خود کو چھپانے کے لیے سامنے تصویر محمد عیاں کر دی ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں علی گور آفیشل ہمارے ساتھ رہیے گا آج کی ہماری ویڈیو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والی شخصیت کے ساتھ ہے اور اس وقت ہم فیصل آباد کے تاریخی علاقے چک نمبر 117 جیمبے دنولا میں موجود ہیں جہاں حاجی عابد حسین مغل عمرہ کی سعادت حاصل کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے بڑی خوش بختی ہے بڑی خوش قسمتی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا اور وہاں دعائیں مانگنا اور اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو دیکھنے والوں کا ہجوم صرف یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ رب کے گھر کا مہمان لوٹا ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی عابد حسین مغل حاجی صاحب یہ بتائیے گا مدینے دا سفر ہر وار بڑا سونا کیا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ جی اللہ پاک دا بڑا ہی شکر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے گھر کی حاضری کا موقع دیا اور وہ بھی رمضان المبارک میں جو کہ ہر مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر ہم روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں یہ اللہ پاک کا مجھ پہ کروڑاں ارباں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مجھے اپنے گھر کی حاضری کا موقع دیا لہذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مومن مسلمان اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے گھر کی حاضری کا موقع دے اور
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाज़िरी का मौका मिले, सब के लिए मैं अल्लाह के बारगाह अल्लाह के हजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों की दिली ख्वाहिश पूरी करे और अपने घर की बार बार ज़ियारत करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे पहले भी कई दफ़ा अपने घर की ज़ियारत का मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 का हज भी मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे, जो कि हर मुसलमान साब हैसियत मुसलमान पे फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे उस फ़र्ज़ की अदायगी का भी मौका दिया और मैंने 2019 का हज भी किया। मेरी बेगम और मैं दोनों हज करके 2019 का आए हैं। उसके बाद 2020 का भी हज नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और 2021 का भी हज नहीं हुआ, और अब 2022 का हज आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अपना हज का भी मौका दे। मैं अपने अल्लाह के हुजूर जाकर गिड़गड़ा कर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए, और जो मुझसे तल्लक रखते हैं दोस्त अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले, मेरे तल्लकात वाले, जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उनके लिए दुआएं करूं उधर जाकर अल्लाह के घर में, और वो मेरे लिए इधर दुआएं करते हैं, मैं उनके लिए जाकर अल्लाह के घर दुआएं करूं, और अल्लाह ताला मुझे हज का मौका दे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ ज़रूर इंशाअल्लाह ताला पूरी करेगा। बाकी पहले भी कई दफ़ा उम्रे किए हैं, बच्चों के साथ भी किए हैं। मैं अपनी फ़ैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर गया हूँ, अपने बच्चों को लेकर गया हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर की बार बार ज़ियारत करवाई। अच्छा साहब, ये बताइएगा 18 जश्न सरताज कायनात की महफ़िल सालाना जो है वो यहाँ पर आप करवा चुके हैं, जिसमें हर साल आप कुरानंदाज़ी के ज़रिए उम्रे का टिकट देते हैं और यहाँ से कोई ना कोई खुशनसीब जो है उसका इंतखाब होता है और वो बारगाह रसालत में उसकी हाज़िरी होती है और आंसुओं से तर होता है उनका चेहरा, और आप देखते हैं कि किस तरह ठाठे मारकर लोगों की आंखों से आंसू जारे होते हैं, इश्कियाँ बन जाती हैं। इस बार भी जब महफ़िल में हम शरीक थे तो हमने देखा कि जैसे ही ऐलान हुआ कि फ़लाँ खुश नसीब का नाम जो है वो उम्रा के लिए उसका टिकट निकला है, मदीना की हाज़िरी के लिए उसका टिकट निकला है, तो वो फ़रते जज्बात से उसकी आंखों से आंसू जारी थी, बल्कि अजीब एक खुशी में वो खुद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया, और बल्कि उसके जो वालिद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। इस बार 19वीं महफ़िल पाक जो है जश्न सरताज कायनात होने जा रही है, जिसमें अहलियान फैसलाबाद के अलावा दीगर शहरों से लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, तो एक बड़ी महफ़िल होती है। किस तरह से उसका इंतज़ाम होता है? क्या आप समझते हैं जितनी बार आपने हज उम्रा किया है ये उसी की बरकत से है? और एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपकी वालदा के साथ जो मोहब्बत थी और जो वो दुआएं और वो जो खिदमत थी उसका तज़किरा कीजिएगा, चूँकि उस वक़्त जब आप उनकी खिदमत किया करते थे, अपना काम छोड़ दिया करते थे, और उस वक़्त जब आप सारे मामला दुनिया के तरक करके सिर्फ वालदा की खिदमत के लिए अस्पताल दवाई के लिए जाया करते थे, वो दुआएं जब आपको याद आती हैं तो वो भी तज़किरा करके बताइएगा कि ये हज और उम्रे और ये सादतें यूँ ही नसीब नहीं होती, इसके पीछे माँ बाप की दुआएं होती। जी, ये बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब के फ़ैसले ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं लिखा। मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ। जी, मेरी वालदा को अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा, हज़रत आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत के बागों में से एक बाग दे और बीबी पाक के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ेर साया उन शहज़ादियों की कनीज़ों में शामिल करे। ये सब जो बहारें हैं, ये सब मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी माँ बाप की खिदमत करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैंने अपनी माँ के साथ उम्रे किए, मैंने अपने वालिद के साथ उम्रे किए, मैंने अपनी माँ को उम्रे करवाए और व्हील चेयर पे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सादत नसीब फरमाई कि मैंने व्हील चेयर पे अपनी माँ को उम्रे करवाए, व्हील चेयर पे अपने वालिद को उम्रे करवाए। और
इस उम्र में यंग उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका अता फरमाया कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ। और ये जो बहारें हैं, ये जो मैं मज़े लूट रहा हूँ, ये जो सब शान व शौकत, ये चहल पहल, ये खुशनुमा, सुबह सुबह खुश रंग रंगीनियाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ज़िंदगी का। मेरी लाइफ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी कर दी है। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे बेटा, मैं बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये सब मेरे नबी का करम है और मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वालिद की भी खिदमत करूँ। मैंने अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, लेकिन खिदमत करके भी मैं हक अदा नहीं कर सका, क्योंकि माँ का तो इंसान एक रात का भी देन नहीं दे सकता। जब मैं बचपन में अपनी माँ के साथ लेटा हुआ करता था तो मेरी माँ खुद रात के आधे पैर को मुझे उठाकर सूखी जगह पे लिटा देती थी और ख़ुद गीली जगह जो कि मैं छोड़ चुका होता था उस जगह पे वो खुद लेट जाती थी। मैं तो उसका एक रात का देन नहीं दे सकता। ये जो आज अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़तें बख्शी हैं, इस मकाम पे मुझे अल्लाह ताला ने पहुँचाया है। हर जगह पे अल्लाह ताला ने मेरा तारफ़ करवा दिया है। ये सब मेरी माँ बाप का दुआओं का नतीजा है। और मेरे वालिद साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बाप को राज़ी करूँ, अपने अल्लाह को राज़ी करूँ, क्योंकि अल्लाह तो तब ही राज़ी होगा ना जब मेरी माँ और बाप राज़ी होंगे। सबसे पहले माँ बाप का हक़ है। और मैं दोस्तों से जिनके माँ बाप ज़िंदा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। ये जो आज शान व शौकत है, ये जो दोस्त मेरे बेबहा दोस्त हैं जो मुझे हाजी आबद हुसैन मुग़ल नाम से जानते हैं, मैं उन दोस्तों से ये जो अपनी लाइफ की हिस्ट्री है शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है और करता रहूँगा। जब मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे तो मैं ये जो अल्लाह ताला ने उम्रा और हज की सादत मुसलमान पर फ़र्ज़ की है, नफल की है, ये तो मैं अपने माँ बाप के सुबह शाम हर वक्त उम्रे भी कर रहा था, हज भी कर रहा था। मैं मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ को देखता था तो मेरा हज हो जाता था, जो कि अब मुझे सफ़र करके दूर दराज करके अपने बच्चों को इधर छोड़कर उधर जाना पड़ता है। अखराजात भी आते हैं, वक़्त भी देता हूँ, मशक्क़त भी करता हूँ। ये सब मैं घर बैठे ही कर रहा था। रोज़ाना मुफ्त के उम्रे थे, मुफ्त के हद थे, ना कोई अखराजात थे, ना कोई मशक्क़त थी, ना कोई कोशिश थी। लाखों करोड़ों रुपए की सादतें मैं रोज़ाना अपने घर बैठे हासिल कर रहा था। अपनी माँ का चेहरा देख लेता था। अभी मैं अपने बाप की ज़ियारत कर लेता हूँ तो हज हो जाता है, उम्रा हो जाता है। मेरी दोस्तों से गुजारिश है, मेरे जो मिलने वाले हैं, तल्लक वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे गायबाना मेरा तारफ़ है, उन सब से कि यार अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में ना बोलो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि ये वो अनमोल मोती हैं, ये वो अनमोल तोहफ़े हैं कि एक बार चले जाने के बाद दोबारा हम हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी ये हासिल नहीं कर सकते जो कि हम उनकी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दोस्त भी मेरी ये बात सुनेंगे
इंशाल्लाह वो इस पर अमल करेंगे और दुनिया और आखिरत में अपना नेक अमाल अनामा जो है अल्लाह की बारगाह में जो पेश होना है रोज़े माशर शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी ज़िंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। नाज़रीन, शायर ने क्या खूबसूरत अल्फाज में ये बात कही है कि इंसान का दिल जब इश्क़ मुस्तफ़ा में शऊर और बेदारी हासिल कर लेता है तो फिर वो दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए यार के रोज़ा अनवर पर पहुंच जाता है। भाई सब कैसा महसूस होता है? अब तो कई बार गए हैं, जैसे रोज़ा अनवर पर ज़ियारत नज़र पड़ती है, जैसे काबतुल्लाह पर नज़र पड़ती है, और आशिक जब महबूब के पास पहुंचता है तो फिर उसको कैसे दिल क्या करता है, कैसे मचलता है, कैसे उछलता है, कैसे काबू करते हैं? जी, मैं अपने लफ्ज़ों की अदायगी में लाख कोशिश करूं, लाख अल्फाज बनाऊं, अपनी ज़ुबान से जिस तरह भी चाहूं ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ें करूं, मैं उस चीज़ की तारीफ़ें नहीं कर सकता। जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब का मकाम है वो मैं करोड़ों बातें कर कर भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकता। जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी की शान है हम वो बयान नहीं कर सकते। जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद रबीउल शरीफ में मैं एक अपने घर में प्रोग्राम करवाता था और खुलूस नियत से पूरा साल हर दिन मैं अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई से हर दिन उस प्रोग्राम के लिए अपने बच्चों का अपना पेट पाल कर उस आमदन में से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अपनी जमा पूंजी जमा करूँ, और मैं 365 दिन में काफ़ी पैसे जमा कर लेता हूँ, जो कि गालबन मेरे ख्याल में मुताबिक 12 से 15 लाख रुपया अखराजात आता है मेरी महफ़िल प्रोग्राम का। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं 15,000 रुपया भी महाना कमा सकूँ। ये सब मेरे नबी का करम है, मेरे नबी की रहमत है, मेरे अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है मुझ पर कि मुझे उस काबिल उन्होंने कर दिया। जब मैं प्रोग्राम करवाता हूँ तो खुलूस नियत से करवाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा नाम भी ग़ुलामान मुस्तफ़ा में आ जाए। उस प्रोग्राम में पहले मैं एक मुकम्मल उम्रे का पैकेज निकालता था। इस दफ़ा मैंने अल्लाह का नाम लेकर इरादतन दिल से इरादा किया कि अल्लाह पाक, पहले एक साथी जाता था, अब मैं कोशिश करूँगा कि 2 साथी भेजूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोग्राम मैंने करवाया इस दफ़ा 2021 का, तो 2 मैंने मुकम्मल उम्रे के पैकेज जो कि पासपोर्ट से लेकर उम्रे का जिसका पैकेज निकलता है मैं उसको घर से उठाता हूँ, उसको एयरपोर्ट पे छोड़ कर आता हूँ, फिर उसको मदीना तैयबा मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारतें भी कोशिश करता हूँ कि उधर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि यार इसको अल्लाह ताला ने पसंद किया है, ये अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है, आप भी इसकी खिदमत करें, आप इसको ज़ियारतें करवाएं। कोई उसको 5 किलो खजूरें ले लेता है, कोई उसको 2 जानमाज़ ले देता है, कोई उसको तस्बीहें ले देता है, फिर वापस वो आता है, मैं उसको एयरपोर्ट से उठाता हूँ, घर छोड़ता हूँ। सिर्फ़ मेरी नीयत यही होती है कि ये जो मदीने का मुसाफिर जा रहा है मैं उससे तो गुजारिश करता हूँ यही कि यार जब मेरे नबी के घर जाना तो आप मेरा मैसेज लेकर जा रहे हैं। उधर जाना अदब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ के मेरा सलाम पेश करना, अल्लाह के हजूर जाकर मेरा सलाम पेश करना। जब वो जाते हैं इधर से तो मेरे लिए दुआएं करते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, मेरा मैसेज मेरे अल्लाह और मेरे नबी के घर तक पहुँचाते हैं, मेरी सलाम उधर तक पहुँचाते हैं। तो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे
करोड़ों अरबों अशरफ मखलूक़ात में से, मुसलमानों में से मुझे पसंद कर लिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। ये सब मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। 2 मुकम्मल उम्रे के पैकेज होते हैं, साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के हिसाब से मैं 63 मदनी इनाम निकालता हूँ, जिसमें सरफ़रिस्त सेफ अलमारियाँ होती हैं, वॉशिंग मशीनें होती हैं, पेडिस्टल फ़ैन होते हैं, एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं, सीलिंग फ़ैन होते हैं, डिनर सेट होते हैं, काफ़ी चीज़ें, जाए नमाज होते हैं, 63 मदनी इनाम भी निकालता हूँ। ये सब जो मेरा ईमान ताज़ा है, क्योंकि ये सब जो करना ये मालो दौलत, ये जो अनायतें हैं, ये सब मेरे अल्लाह ताला की तरफ से मुझे तोहफ़ा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं तो एक फ़कीर सा, एक अदना सा अपने नबी का ग़ुलाम हूँ, लेकिन मुझे कहाँ से उठाकर कहाँ तक पहुँचा दिया। बड़े करम के हैं ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये हर इंसान के बस, हर इंसान की किस्मत में नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये बात बताएं, यहाँ ये बात बड़ी ज़रूरी पूछना चाहेंगे बहुत सारे लोग जो है। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा, रोज़ा रसूल पर जाने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है या करम का होना ज़रूरी है? जी अली गौहर भाई, पैसे का कोई कमाल नहीं है। पैसे तो हर किसी के पास होते हैं। रुपया पैसा भी अल्लाह ताला की देन है। मैंने दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों वाले भी देखे हैं जो कि इस मोहब्बत और अनायत से मरहूम रह जाते हैं। जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो तो तभी ये बात बनती है। जब दुनियादारी, दुनिया के रंगीनों में इंसान खो जाता है तो फिर वो दुनिया की रंगीनियों का ही होकर रह जाता है। इंसान को चाहिए कि अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करे, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़ानी है, इसमें हमेशा के लिए नहीं हमने रहना। ये अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, एक मुसाफिर, हम एक मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। हम यहाँ एक छोटी सी ज़िंदगी गुजारेंगे जो कि हमारा इम्तहान है, हमारा पेपर हो रहे हैं, ये हमारे बोर्ड के इम्तहान हैं। जब हम इसमें पास हो जाएंगे तो फिर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई जो जन्नत है उसमें हमेशा के लिए ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है उसमें गुजारेंगे, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें, दूध की नहरें, शहद की नहरें होंगी, तरह तरह की अल्लाह ताला की नेमतें होंगी। ये जो फल दुनिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा करके ख़रीदते हैं, ये हमें अल्लाह ताला उधर जन्नत में तोहफे में देगा। जन्नत जो है एक बाग है, एक खूबसूरत बाग है। हम उसकी तैयारी, हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारी करें। इस दुनिया, आर्जी दुनिया के लिए हम सिर्फ ना होकर रह जाएं, हमें अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए, जो कि तभी होता है जब इंसान का झुकाव और इंसान का जहन और इंसान हमेशा के लिए अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम बन जाए। अपने दिल में इरादा कर ले कि मैंने दुनिया भी रखनी है और साथ साथ मैंने आखिरत की भी तैयारी करनी है, तभी ये बात बनती है। सोचने से नहीं, अमल करने से ये बात बनती है। अली गौहर भाई, ये जो ना दुनिया है ये बहुत रंगीन है। जो इसमें खो जाता है वो इसी का होकर रह जाता है। जो अपनी आखिरत के बारे में सोचता है उसको यकीन होता है कि मैंने एक ना एक दिन अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है। उधर जाकर ना मैं खुद शर्मिंदा हूँ, ना मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा होने दूँ अपने अल्लाह के सामने, क्योंकि हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले हमारी मोहब्बत में अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआएं मांगी हैं। हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं। वो नबी जो के आने वाले वक्तों के लिए, आने वाली मखलूक के लिए सोचते थे, आज हम उनको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हम अपने नबी की तर्ज की ज़िंदगी गुजारेंगे।
جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ زندگی ہے، وہ میرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا ہم تمام مومن مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم تمام مسلمان کوشش کے باوجود بھی نہیں گزار سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت جنت الفردوس ہے ہم اس کے حقدار بنیں، اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بارہ ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جدہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ یہ بتائیے گا، خود عمرے اور حج پہ جانا، روزہ رسول پر جانا، اور ایک اپنے مرشد کریم کے ساتھ جانا، اپنے یار کے ساتھ جانا، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ کا مرشد بھی رہبر بھی ساتھ ہوتا ہے تو پھر جب آپ بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں وہ نظارہ کیسا ہوتا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ فالو کرتے ہیں، جس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، تو جب ان کے ساتھ آپ روزہ رسول پر پڑھتے ہیں تو پھر دل کیا کہتے ہیں؟ جی علی بھائی، عمرے تو پہلے بھی کیے ہیں، حج بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اس دفعہ میں اپنے مرشد کریم، اپنے پیر و مرشد سید الحسن شاہ صاحب جو کہ چندیاں تلامہ میں ہیں، جب میری والدہ وفات پا چکی تھی تو میں اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگا تھا، بے سہارا سمجھنے لگا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب دعا کرنے والا تیرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا کوئی رہبر ڈھونڈوں، میں اپنی والدہ کی نعم البدل اس کی جگہ پہ کسی کو شریک بناؤں۔ تو تب میں نے پوری دنیا میں واحد ایک شخصیت جو کہ چندیاں تلامہ میں پیر سید الحسن شاہ صاحب ہیں، جو کہ اس وقت کے ولی ہیں، میں نے ان کے پاس جا کر ان کی بیعت کی، اور الحمدللہ اس دفعہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک مہینے میں میں سید الحسن شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عمرہ کی سعادت کے لیے گیا، اور ایک یادگیر اور مجھے 100% نہیں 110% یقین ہے کہ یہ میرا عمرہ قبول ہے۔ جو پہلے میں نے کیے ہیں وہ تو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پتہ ہے، لیکن جو یہ میں نے عمرہ کر لیا ہے نا اس دفعہ رمضان المبارک، مجھے مرشد کے ساتھ 110% مجھے یقین ہے کہ یہ عمرہ میرا قبول ہی قبول ہے، کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ علی بھائی دیکھیں نا، جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں گے تو آپ دروازے پہ دستک دیں گے، وہ آئے گا اور آپ کو دیکھے گا، آپ اس کے لیے اجنبی ہوں گے، آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں گے، پھر اس کے گھر وہ چاہے تو آپ کو آنے دے، چاہے تو نہ آنے دے۔ اس دفعہ وجہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ گیا تھا، ان کی آل اولاد کے ساتھ گیا تھا۔ جب میں دیکھیں نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ ہوں اور آپ کا رشتہ دار ساتھ ہو، آپ رشتہ دار تو دستک دیے بغیر اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ میرے ساتھ تھے، وہ میرے نبی کی آل اولاد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو جدھر چاہیں جب رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پھر کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھا سے اچھا کھانا دیا جائے، ان کو اچھے سے اچھے بستر پہ لٹایا جائے، ان کو اچھے سے اچھے کھانے کھلائے جائیں، ان کی اچھے سے اچھی سیوا خدمت کی جائے۔ تو اس دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ان کی آل اولاد کے ساتھ گیا تھا، تو اس دفعہ تو بہاریں ہی بہاریں تھیں،
پہلے تو ہم نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی سے باہر آ جاتے تھے، اب پیر صاحب نال تھے، ساتھ تھے، اس لیے جب بھی نماز پڑھتے تو پیر و مرشد مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہوتی، ان کا ذکر اذکار ہوتا، جو پہلے باہر جا کر ہم فالتو گفتگو کرتے تھے، جو وقت ہم فضول باتوں میں گزارتے تھے، جو ہم روڈوں پہ چکر لگاتے تھے، ان سے ہم بچ گئے۔ ابھی ہم نے زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے پیر و مرشد میرے ساتھ تھے اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد تھی۔ اس دفعہ میرا عمرہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرا عمرہ اس دفعہ 110% قبول ہو چکا ہے، اور میرے پیر و مرشد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑی ہی عاجزانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں نے بھی عاجزانہ زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہزاروں نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتیں ہزاروں لوگوں سے زیادہ عزتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین سے اٹھا کر بلند رتبے بلند مقاموں پہ فیض یاب کر دیا ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا مزدور بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میری عزت میں اضافہ کیا، مجھے فیصل آباد LPGFSD کا پریزیڈنٹ بنا دیا، مجھے فیصل آباد کے انجمن تاجران الائٹ گروپ کا نائب صدر بنا دیا، مجھے ملاد کمیٹی فیصل آباد کا بھی نائب صدر ہوں میں۔ ابھی اور بھی کافی جو فیصل آباد میں فلاح اور بہبود کے نیت سے کام کر رہے ہیں ادارے، وہ بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب آپ آئیں، ہم آپ کو کسی نہ کسی عہدے پہ کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہم آپ کو سیٹ دیتے ہیں، لیکن مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ جب بھی میرے اللہ کا کرم ہوگا تو میرے گھر میں ہر نعمت چل کر آ جائے گی، مجھے کسی دنیا داری کی نعمت کی آرزو نہیں ہے۔ یہ جو سب کرم ہے، یہ سب عہدے ہیں، یہ جو سب ترقیاں ہیں، یہ سب شان و شوکت ہے، یہ میری عاجزی کی وجہ سے ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میں کسی قابل ہوں، میں تو ایک ادنا سا گلی میں پڑا ہوا ایک ذرہ ہوں، جس ذرے کو اللہ اور اللہ کے محبوب نے ذرے کو اٹھا کر بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے مجھ پر۔ صاحب یہ فرمائے، زندگی کی کئی بہاریں آپ دیکھی ہیں، زمانے کو دنیا کو ایک اچھے انداز میں آپ نے دیکھا ہے، حج اور عمرے بھی آپ نے کیے ہیں، دیگر معاملات تمام سہولتیں آسائشیں بھی آپ کے پاس ہیں، کوئی ایسی خواہش جسے آپ سمجھتے ہو رہ گئی؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اپنی حق حلال کی محنت روزی میں سے صدقہ زکوٰۃ فطرانہ ادا کرے۔ صدقہ فطرات زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، اور انسان کو خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں 1 کروڑ روپیہ لگا کر کسی نیکی کا کام کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، وضو کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے حکم کے پیروی کرتے ہوئے مسجد میں جاؤں اور جا کر 5 وقت مسجد میں نماز ادا کروں، اللہ کا حکم مانوں اور اپنے نبی کی سنت پوری کروں گا، تو یہ میرا کروڑوں صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ میں ایک نماز پڑھ لوں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اور خواہش کی بات کرتے ہیں اب تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواہشیں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر اچھے سے اچھا ہو، میرا بنگلہ ہو، میرے پاس گاڑیاں ہوں، میرے نوکر چاکر ہوں، میرے سیکورٹی گارڈ ہوں، میں ایسے کر دوں، میں جدھر جاؤں تو دنیا میرا انتظار کرے، مجھ سے آٹوگراف لے۔ لیکن میری جو خواہشیں ہیں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں علی بھائی، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں۔ آج سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرا گھر ہے اس کے سامنے یہ جو ڈیرا بنا رکھا ہے میں نے اس نیت سے بنایا تھا کہ اس میں میں ہر جمعے والے دن جمعۃ المبارک پڑھ کر آ کر درود و سلام کی محفل کرواؤں، اور جو الحمدللہ میں کروا رہا ہوں۔
اور ہر اتوار والے دن صبح صبح میرے گھر میں عورتوں کا یہاں میں پروگرام کرواؤں، محلے والے آئیں ادھر آ کر یہ جو ڈیرا ہے اس پہ چہل قدمی کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ جو میری کوشش تھی اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں برکتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عنایتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انمول تحفہ دے دیا جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے، پانی کی سبیل۔ آج سے 2 سال پہلے یہ جو سامنے ہے یہ میں نے ایک واٹر فلٹر لگوایا تھا جس کے اخراجات تقریباً کوئی 12 لاکھ روپے آئے تھے میرے۔ جب میں نے نیت کر لی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جب میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ نے میرے غائبانہ میری مدد کی، اور یہ جو فلٹر پلانٹ ہے واٹر فلٹر پلانٹ یہ 1 سال 5 ماہ ہو چکے ہیں، دن رات 1 منٹ بھی نہیں بند ہو رہا، یہ دن رات چل رہا ہے۔ اس کا بل بھی اللہ مجھے دے رہا ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس کا لاکھ روپے کے قریب بل آتا ہے ماہانہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے غائبانہ میری مدد کرتا ہے، اور یہ فلٹر چل رہا ہے۔ ہر ماہ کی 29-30 تاریخ کو بل آتا ہے، اور جب بل آتا ہے تو بل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آ جاتی ہے۔ اور اب میری ایک اور خواہش ہے کہ اس محلے میں جو ادھر مارکیٹ ہے ہماری کمرشل مارکیٹ ہے، ادھر مسجد کی ایک کمی ہے۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب کے لیے ایک مسجد وقف کر دوں۔ میں نے نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ اس مسجد کا میں نے نام بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ اس مسجد کا نام میں نے رکھنا ہے جو زورہ صدیق جامعہ مسجد، کیونکہ میری والدہ کا نام ہے زورہ اور میرے والد کا نام ہے صدیق۔ میں نے مسجد کا نام بھی اسی لیے یہی رکھا ہے، زورہ صدیق جامعہ مسجد۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنی ہے۔ میری یہ بھی خواہش ہے جو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے میری زندگی میں مجھے یہ نعمت عطا فرما اور یہ میری خواہش پوری کر دے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا کہ میں سوچتا بعد میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری مرادیں پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ علی گوہر بھائی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے تا قیامت کرے، اللہ تعالیٰ میرے ملک کا نام روشن کرے، پوری دنیا میں میرے ملک کا نام روشن ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ گفتگو سن رہے تھے عمرہ سے واپسی پر حاجی عابد حسین مغل کی، آپ نے ساری گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ ان کے والدین کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کی مہربانی اور کرم ہے، اور محمد مصطفیٰ ہمارے پیغمبر اعظم کی یہ لطف و کرم ہے کہ وہ بار بار حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے روضہ رسول اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں خود کو اس طرح کا بنانا چاہیے جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے علی گور آفیشیل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔